जय गुरु जय जगन्नाथ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो धराधाम को आसीछन्ते विश्वर कल्याण निमित्त कहीं आसीछन्ते आज प्रभु विभिन्न रूप नाइकिरी कहीं आसीछन्ते गुरु रूप रे ना कहीं ना गुरु ही शिक्षा दे परिबे गुरु ही सत्मार्ग रे प्रेरित करि परिबे गुरु ही जीवन रे आनंद भरि दे परिबे गुरु ही भगवानंगर दर्शन करा दे परिबे। गुरु शिष्यर परंपरा भितरे जे भगवत प्राप्ति हुए सेति पय ठाकुर आसिले गुरु रूप रे। ठाकुर एठी ओटा कहिले ना आमे जमिति साधारणतः भाव कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को न मणिबनर गुरु ही साक्षात ईश्वर किंतु यार भितर गोटे ठाकुर गोटे बढ़िया जिनसटे कहले कौन ना अहं ब्रह्मस्मि मु होउची ब्रह्म ना केतबळे हो ना जेतबळे मोत्व चली जाए से ठाकुरत्व जाग्रत हम से अहं ब्रह्मस्मि कही हेब जहाँकि ये जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये जो भाववाणी पुस्तक पुण्यपोथी जहाँ कहते किंतु ए बहिर रचयिता जी अनुवाद कर बहिर नाम भाववाणी ही रखिंट तेणु एटा भाववाणी कहले अत्युक्त हे ना कहीं जेहेतु यहाँ लेखा अच्छी भाववाणी पुण्यपोथी कई कई कहती सब अनुवाद होइछन्ति जहाँ भी ना कहीं जो भाववाणी भितर दे आमे प्रवेश करिवा ता भितर गोटे बढ़िया जिनस ठाकुरंकर नीति नियम ठाकुरंकर कथा भितर देकरी आमे जिबा। एठी ठाकुर कहिले एते बढ़िया जिनस गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा हेउछन्ति गुरु शिव हेउछन्ति गुरु विष्णु हेउछन्ति गुरु जहाँ कि आज रही भाववाणी कथा भितर देकरी अछि। आ गुरु किए कृष्ण वंदे जगत गुरु ये जो कथा भितर देकरी अछि कही कही कहते ठाकुर को कहा सहित तुलना करने कथा नुहे। अरे ठाकुर को कहा सहित तुलना करा जीवो कोन आपण के घरे आपण घर गोटे झील थिबो कि पुओ थिबो छोट पिला देखिए छोट बेले गोटे फोटो उठे रखिथिबे 2 वर्ष गला गोटे फोटो उठे रखिबे 5 वर्ष गला गोटे फोटो उठे रखिबे 10 वर्ष 15 वर्ष तापर ता बयस जे पर्यंत गड़ी गड़ी चलते गोटे फोटो रखिए दिने एल्बम को एकत्रित करदेवे देखिए कई कौन क्या चेहरा सहित मिसुची मिसुनी किंतु से गोटे से व्यक्ति विशेष गोटे लोक तेणु भगवान आसते विभिन्न रूप नहीं ए ठाकुर को से ठाकुर सहित तुलना करवा सहित तुलना करवा यही जो कथा भेद विचार जो मैंने देखते ठाकुर मान भितर ये ठाकुर को आंख सहित तुलना करना से ठाकुर कहा सहित कई तुलना नुह। पुरुषोत्तम आसी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सी भी आसी परशुराम रूप किंतु राम रूप परशुराम से जो अहंकार था ताकू भी नष्ट कर दिया। अरे सी तो भगवान ये तो भगवान कृष्णचंद्र आसी महाप्रभु श्री चैतन्य आसचंत कलिकी आसचंत जगतर नाथ जगन्नाथ ए जो सब ठाकुर मानकर मतभेद एठी कोन क्या कहा सहित आम तुलना करिए आमर बुद्धि केते आमर ज्ञान केते किंतु देखिया गले माने ठाकुरंकर सब विभिन्न स्वरूप आज जे वास्तविक ठाकुर को भल पाए जेकोन ठाकुर पुत्र भल पाउथियो से समस्त देवादेवी को ही भल पाई पारे कहीं ना से समस्त देवादेवी भितर तार इष्ट को से देखी पारे ठाकुर तो से कहीदे अन्यर इष्ट निंदा करी हेलु इष्ट निष्ठ। अरे मो बापा को मो बापा डाकुची मो माँ ताकू डाकुला पुओ डाकुला मो पीसी डाकुची भाई किए तो केते प्रकार डाकिबे तामाने कोन से व्यक्ति विशेष अलग हो जाउची जे पर्यंत आम भितर से जो मतभेद न जाइछि से पर्यंत आम ठाकुर भाव देहर एक्चुअली पसिने आ गोटे धड़ाटे पिंधि देकरी गुड़ाई जिनस
ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଦେଇକିରି ହେଲେ କଣ ହବ, ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ସେଠି ଯେତେ ମତେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହବନି। କୂପମଣ୍ଡୁକ କାହିଁ ସାଜୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ। ଆଉ କୂପମଣ୍ଡୁକ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେଇ କୂଅରେ ପାଣିକି ସବୁଦିନ ପିଇ ପିଇ ଆଜୀବନ, ଆଜି ପିଇଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, କଣ ହେଲା? ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ଗୋଟିଏ କୂପ ନାହିଁ ନା, ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆପଣ ପାଖରେ ମିଳିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ତ ଗୋଟିଏ, ସେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଏଠି କାହାକୁ କାହା ସହିତ ମିଶା ଯାଉନି, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଏକ। ମିଶେଇବୁ ଆମେ କଣ, ଫେରିବୁ ଆମେ କଣ? ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ କେତେ? ଠାକୁର ତ ମୁଁ ତ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହିଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉମାନେ ଯାଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଯାଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ମତଭେଦ କରାନ୍ତୁନି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। କାହିଁକି? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାମ ପ୍ରେମୀ, କେତେ ଜଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ, କେତେ ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମୀ, କେତେ ଜଣ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, କେତେ ଜଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ସେ ତ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାକୁଛି। ତେଣୁ କାହା ଭିତରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବନି, ଖାଲି ସେ ହିଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ଯେ ହବ, ହବନି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି? ତାହେଲେ ଏତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କାହିଁକି ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା କର, ଆଚାରେ ଅନ୍ତ କରି ସାର, ଆଚରଣେ ବୋଧ ଚୟନେ, ଜ୍ଞାନର ବିପାସା ହୋଇବୁ ପାର। ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇକିରି, ବୋଧ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକିରି, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନଟା ମିଳେ, ନହେଲେ ଆସିବନି। ଆମେ କେବଳ କଥାରେ କହୁଥିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁନଥିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଠି 1000 ବାର ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି ମୋର କଥାକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ ନ କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ଯିବା। ଆଉ କିଏ କଣ କହିଲେ ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଅଛି, ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତର ଦେଇକିରି ଗତି କରିବା, ତାହେଲେ ମିଳିପାରିବ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଛି ବେକ ଖାଲି କରା ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏଇ ମାଳି ପକେଇଛି ତୁଳସୀ ମାଳି, ଆଉ କିଏ ଆଉ କୋଉ ମାଳି ପକେଇ ପାରନ୍ତି? କାହା କାନ୍ଧରେ ପଇତାଟିଏ ବି ଥିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ପୋଷାକ, ପରିଚନ ଏସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କି ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। କିଏ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଅସୁନ୍ଦର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ ସେଇଟା ବି କିଛି ମତଲବ ରଖିବା ନାହିଁ। କେତେ କିଏ ପରିମାଣରେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ, ଦେଖ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଧର, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା, ମୋର ଧାରା ହିଁ ରାଧା, ସ୍ଥୂଳ ଛଡା କଣ ରହିପାରେ ରେ, ମୁଁ ଗଲେ ସ୍ଥୂଳ ମଧ୍ୟ ରହେ ନା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ ସ୍ଥୂଳରେ ହିଁ ମୋର ବିକାଶ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିଁ ମୋର ବାସ। ସ୍ଥୂଳରେ ମୋର ବିକାଶ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ହିଁ ମୋର ବାସ। ଦେଖ ରାଧା ଧାରା ଯେତେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ସେତେ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖ ଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁରେ, ମୋର ରାଧାକୁ ପାଇଲେ ମତେ ପାଇପାରିବ। ଯମୁନାରେ ଭଟ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ଜୁଆର ଆଣିପାରିଲେ ହେଲା। ଓಂ ଶବ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନୁହଁରେ, ଓಂ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମୋର। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯଦି ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ନ ପଢି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଗେ ସେଗୁଡା ସବୁ ପଢିବା ଦରକାର। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ, ସ୍ଥୂଳ କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଚିନ୍ତାର, ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ନ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା,
ନ ଦେଖି ପାରୁଛେ ସେ ସୁଖ ନୁହଁ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ରହ୍ମ, କଳ୍ପନାତୀତ, କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ, ସିଏ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଆସି, ଆମର ଦେହ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ନା, ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳକୁ ଦେଖିପାରିବା, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, କଥା ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପରେ ବୁଝେଇବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଯାବେ ନା କାହିଁକି ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ ଓಂ ଶବ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନୁହଁରେ, ଓಂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ମନେ ପଡିଗଲା ଟିକେ। ଜଡ ରାଜ୍ୟ କୁହ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ, ଆଉ ଜଡ ରାଜ୍ୟ କୁହ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହିଁ କୁହ, ସବୁ ହିଁ ମୁଁ, ମୋ ହାତରେ ନ ପଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ମତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ତୁମେ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୁଏ, ଦେଖ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଯିବି ମୁଁ କରାଯାଏ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ମୁଁ କରାଯାଏ ତେବେ ଅନନ୍ତ ନରକ ଜଡତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ମୁରେ ଲୟ ନ ହେଲେ ଆଉ କଣ ଶାନ୍ତି ଅଛି? ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଏକ ପ୍ରେମରେ, ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରେମ ରହିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବର ବାଣୀ ବା ଭାବର କଥା। ମୁଁ କିଭଳି ଯିବ ନା, ମୋର ମୁଁ ତାକୁ କାଢି ଦିଅ ହୃଦୟ ନାମ ବାଢି, ନାମର ଭିକାରୀ କର ମତେ। ନାମ, ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରାଏ, ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର କରାଏ। ତେଣୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁବେଳେ ବସି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ବି, ଯାହା ବି ହଉ, କାହାରେ 5 ମିନିଟ୍, କାହାରେ 10 ମିନିଟ୍, କାହାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ। ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୂପ ଧ୍ୟାନ। ରୂପ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଶିଖା ହେଇଥିବ, ଚକ୍ରପଟ ରଖା ହେଇଥିବ, ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଶିଖା ହେଇଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରୂପ ଧ୍ୟାନର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା, ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଠିକ ଠିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଟା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ପ୍ରେମର ଠାକୁର ପ୍ରେମର ଟାଣେ, ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ, ଆଉ ସେ ଯେ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳ ହରି, ନ ଆସିକି ରହିପାରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଡାକ ଦେଖି, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଡାକ ଦେଖି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର, ଆମେ କହିବା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଟ୍ରେନ। ନା ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ଆସିବ ନା, ଅଜ୍ଞାନ ତାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଥ ପାଏ ନା ଖୋଜି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମଶାଲ ଚଳାଇ ଦେଇ ଡାକିଲ ତୁମେ ଆଜି। କିଏ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିतं येन ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିଏ ରହିପାରିଲା, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ଚଢିପାରିବ। ନହେଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିକିରି ଅହଂ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି କହିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ତତ୍ତ୍ୱମସି ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ, ଦେହଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ମନଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ବିଚାର କରି କରି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୁଁ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୋର। ଆଜି ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡିଛି କୋଉଥିରେ ନା, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡିଛି। ତା ବେକକୁ ଭିଡିକିରି ଆଜ୍ଞା ରଖିଦେଇଛି କିଏ? ଏ ନେଇଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗେ, ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲେଓ ତୁମି ମାଗି।
ମାନେ ଆମେ ଆଜି ମାୟା ପିଶାଚର କୂଳ ଭିତରେ ମଥା ରଖି ଶୋଇ ପଡିଛେ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମଥା ରଖି ଶୋଇ ପଡିଛେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ମୋର ମୋର ଘର, ମୋର ଟଙ୍କା, ମୋର ସୁନା, ମୋର ଅମକ, ମୋର ସମକ ରହିବେ କେହି? ଶରୀର ତ ମୋର, ମୋର ବି ଶରୀର ବି ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ୟାର ବି ସମୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆର ଯଥା ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ବନ୍ଧୁ ସଖା ଗୁରୁ ସେନା ପରମ ନିଜର ଗୁରୁ ଏକା ପରମ ନିଜର। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମନଟା ମୋ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋ ନୁହେଁ, ଏଇପରି ବି ଦେହଟା ବି ମୋର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ସେତେବେଳେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ କିଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ କେମିତି ନା ନାମ ବଳରେ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ଶିବ ହୋମ ଶିବ ହୋମ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମା ଅହଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅହଂ ଶିବ ଅହଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅହଂ ମନ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ଅହଂ ମାୟା ଅହଂ ଆତ୍ମା ଅହଂ ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ ହିଁ ସବୁ। ଯଦି ମୁଁ ନ ରହିଲି ତେବେ ଜଗତ ରହିଲେ କେତେ, ଆଉ ନ ରହିଲେ କେତେ। ମା, ହେ ମା କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୋର ଆଉ ଭାବନା କଣ? ତୋର ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ଛାତିରେ ପିଠିରେ ବୋହି ନେଇଯିବି। ତୋର ଭୀଷଣ ତେଜ, ତୋର ତେଜରେ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦାଉ ଦାଉ କରି ଜଳି ଉଠିବ। ତୁ ଯଦି ମନେ କରୁ ଯେ ଜୀବିତ, ତେବେ ଜୀବିତ। ତୁ ଯଦି କହୁ ମରିଯାଇଛି, ତେବେ ମରିଯାଇଛୁ। ତୋ ମନରେ ଯଦି ମରିବା କଥା ଉଠେ, ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବିତ ରହିବୁ? ତୁ ଯାହା ମନେ କହିବୁ ତାହା ହେବ। କିପରି ବୁଝିବୁ? ଯେଉଁଦିନ ତୋର ଆବରଣ ଖଣ୍ଡିକ ଖୋଲିଯିବ, ସେଦିନ ତୁ ତୋଠାରେ ମିଶିଯିବୁ। ସେଦିନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତ ନିକଟରେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ତ ନିକଟରେ, ତୋ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବୁ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏଠି ଠାକୁର ଆତ୍ମାକୁ ହେ ମା, ହେ ମା କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତାର ସୁନା ସଗଡି ଆସିବ, ମୋର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଲାଗିବ। ଘର ଦୁଆର ସବୁ ତମର ଚନ୍ଦନ ବାସିବ, ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ମୋ କଳା ମାଧବ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଶିଯିବ। ମୁଁ ତ ଉଠି ଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସବୁ କିଛି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ବାସ୍ କେତେବେଳେ ହବ? ଆବରଣ ଖୋଲିଯିବ। ନା ସେ ଆବରଣଟା କଣ ନା ମାୟା ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ଯୋଉ ଆବରଣ ଅଛି, ଆବରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସେଇଭଳି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ କେଉଠି ନା କେଉଠି କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କଥା ହିଁ ଶୁଣେଇଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। କେହି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବ। ଅନ୍ନ, ଅନ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସେ? ଗୀତା ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ, ଠାକୁର ବର୍ଷେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଥିଲା, ଆଗେ ଅନ୍ନ ଦରକାରରେ, ଅନ୍ନ ଦରକାର, ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ଇସ୍ ଇସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଅନ୍ନ କେଉଁ ଭଳି ଆସେ ନା ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ କଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଏଇ କଥା କୋଉଠୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ତେଣୁ ଗୀତା ବି ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ
ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ବି ଉଚିତ। ଆଉ କୂପମଣ୍ଡୁକୁ ନ ସାଜନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ମାନବ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ନଥିବ। ଏ ଶରୀର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ। ଆଉ ଯଦି ମିଳିଲା ଆମେ କୋଉଠି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିପାରିବା କି ନ ପଢିପାରିବା ତାହା ବି ଦୂର କଥା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପଢିପାରନ୍ତିନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ନ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟରେ ପୂଜନ ସଖୀ ଜନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଭିଳାସରେ। ତେଣୁ ନବଦା ଭକ୍ତି, ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଆସିଲା ଜାଣିବେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଆସିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ହଉ ହେ ମଠ ମନ୍ଦିରେ ଗିରି କନ୍ଦରେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମିଲି କେତେ ଚରଣ ହରା ଚଳନ ଚଳନ ହରା ଚରଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଅବିଚଳନ ହରା। ମାନେ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ବା କର୍ମରେ ଆମେ ପରିଣତ କଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଖିଲାଟାରେ। ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଆମର ବାପା ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ବାପା ଆସ ଖାଇବ, ବାପା ଆସ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦଉନଥିବେ, ବାପା ଆସ ଖାଇବ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପେଟ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବ? ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚେ। କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ବାପା ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ? ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦବା, ଆବଶ୍ୟକତା ନା ନାହିଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ସୀତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଲି ଗରଡା। ବାଲି ଗରଡା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନଳ ନୀଳ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଭିଶାପ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ନଳ ନୀଳ ଯେତେବେଳେ ମନୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ମନୁ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ନଳ ନୀଳ ମନେ ରଖିଥା, ତମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦବ ସିଏ ଭାସିବ, ସେ କେବେ ଡୁବିବନି। ତେଣୁ ନଳ ନୀଳ ଲେଖୁଥିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଯାହାକି ସେ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ପଥର ଭାସୁଥିଲା। ଏଇ ଯାହା କଥା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ପଠେଇବେ। ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଆଜି ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କଥା ଗୁଡିକ କାହାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସ୍ମରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ ସ୍ମରଣ ବା ଧ୍ୟାନ, ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ନୟନେ ନିରାଧାର ସାମ୍ୟ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଅଧାରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ସାମ୍ୟ ବଦନ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଭାବି ପାରିବେ ଠାକୁର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିବାହୁ ତୋଳି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଆରେ ଆରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଠାକୁର ଆସିପାରନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି କଥା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକଟି ସଠିକ ନୁହେଁ, କଦର୍ଥ କରି ଅନର୍ଥ କରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ମେସେଜ ବି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେବେ ଅନ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ କଦର୍ଥ ଅନର୍ଥକୁ ଏଠିକି କୁହାଯାଉନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଋତିକ ଦେବତା, ପୀତାମ୍ବର ମହାକୁଳ। ତ ଏଇ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ଏମାନଙ୍କ ଭିତର ଦେଇକିରି ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବହିଟି କି କାଳ୍ପନିକ ଲାଗୁଛି ବା ଗୋଟେ ଗପ ପରିକା ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ এই ভিডিও গুড়িক দেখুন, স্কিপ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଗୁରୁ।